3 роки і 13 днів мого життя. Моє скалічене і душа, і тіло, ментальне здоров'я. Я не пам'ятаю, що таке нормальне життя. Lyudmila Huseynova was a prisoner in occupied Ukraine. А так мені не сняться сни, мені сниться якийсь, це навіть не сон, а відчуття жаху. Таке враження, начебто я ще в тій тюрмі. Since 2014, when Russia occupied parts of Ukraine, escalating with the full-scale invasion in 2022, thousands of Ukrainian civilians have been held illegally, some for years, in Russian-run detention centers. Many were subjected to torture and conflict-related sexual violence, like Lyudmila. Ми говоримо саме тут про зґвалтування, сексуальне рабство, катування і про те, що це не випадкові акти насильства, а чітко організована політика. Використовується Росією як інструмент війни. Це не просто гвалтування твого тіла, це гвалтування твого життя, твоєї свободи, твоєї гідності. This film tells Lyudmila's story, the story of other survivors, and their search for justice. Кожна з нас вчиться у іншій або бути сильною, або не боятися бути слабкою, або не боятися бути красивою, або не боятися бути ніжною. Using the survivors' evidence and open-source intelligence, this investigation tracks down and identifies some apparently ordinary men, guards, officials, and soldiers who likely abused them. And we expose the scale of the brutal system they are part of. Nuremberg, Germany. 80 years ago, the trials of senior Nazis for their crimes in the Second World War began here. A very warm welcome to the Palace of Justice of Nuremberg. Just follow me. Lyudmila was detained in occupied Ukraine in 2019 and held until 2022. Since her release, she's dedicated her life to helping other survivors of conflict-related sexual violence and torture. She's been invited to Nuremberg to attend a conference about prosecuting war crimes. We now go to the historic cells in the cellar of our Justice Palace, where the criminals of the Major War Crime Tribunal waited for the beginning of the process. Я просто порівнюю з тим, що є в Донецьку. Це неймовірно. В Нюрнбергу. Для тих, хто там був в тюрмі Донецька, ви собі уявляєте, що це тюрма? Люди, ви уявляєте, що це тюрма, що тут є унітаз, що тут не смердить? Lyudmila is joined by other former detainees who now live in Europe. Вітаю! Добрий день. Привіт! Добрий день. Добрый день, Руслан. Добрый Друг по день. несчастью. Ruslan Shater and Alexander Repetilo. Друг по нещастю, друг Да. тому, що ми пережили. Да, я якось читав. Я потрапила мені ваша сторінка, я читав. Це ви казали за ізоляцію, я просто дивився, хто коли, тому що я вас не знав. Ну, я, наприклад, з 21 липня 17-го і по 22 травня 18-го. Ну, я в 19-го потрапила. А хто у вас був керівником тоді? Мене там тримали. в Lyudmila, особистій- Alexander, and Ruslan were held in one of occupied Ukraine's most notorious prisons, Izolyatsia. A factory-turned art gallery, Izolyatsia was taken over by Russian-backed forces in 2014.
Последние дни красной шляпы, блядь. Since then, only a few leaked images provide glimpses of what Izolatia became. A huge detention facility where an unknown number of Ukrainians are still held at any one time. Ludmila was detained by pro-Russian forces and accused of spying. In reality, she'd been helping orphanages and providing food for soldiers. Вони забирають в полон нових і нових людей. Вони скалічують цих людей. Вони просто руйнують їх сім'ї, руйнують їх життя. Це історія тисячок жінок, котрі були в тому полоні і продовжують там бути. Їх просто щотижня продовжують арештовувати. І це якась ненажерлива така машина. A floor plan of Izolatia has been mapped from survivors' accounts. Ворота, КПП. Так, ну я так розумію, це нас тут тримали, газони. Ну, а тут тримали нас, да, тут був підвал, тут все було. Oleksandr worked in Donetsk. He was detained for providing intelligence to the Ukrainian armed forces. Тут була собака, вони травили на нас. Ізоляція – це те місце, де вони можуть з тобою робити що завгодно. Це така тюрма, вкотре в себе взяла всі підручники КГБ, питок, тому що там є все. Тебе розкажуть, що зґвалтують твою дружину, тебе кажуть, що за гвалтування, тобто тебе б'ють. Ну, все, що вони там є, і закопування людей, що його хоронять заживо. Из подвала я не выезжал 2 месяца. Ruslan is from the Donetsk region. He was also detained for passing information to the Ukrainian army. Просто опера приезжали на изоляцию, тебя вели в подвал, и там уже тебе устраивали допрос с пристрастием. Что из основного? ТАПик, полевой телефонный аппарат ТА-57 советского производства, генерирующий электрический ток. Вот. Садись на стол, сел, ложись, лег. Руки привязали, ноги привязали. Минута-полторы. Вопрос. Минута-полторы. Вопрос. Ответ. А если ответы не нравятся, мочка уха и гениталии. Вот. Это короночка. The alleged abusers in detention in Russian-occupied Ukraine have continued for 12 years. International bodies have not been allowed free access. These detention centers are effectively beyond the rule of law. Usually, a government, a state is investigating crimes where it has its sovereignty. That means that there is a link to the crime either through the victim, the perpetrator, or the place where it happened. Ludmila's case is being processed by Ukrainian prosecutors, but justice for survivors seems a distant prospect. And I never saw that anywhere where people would speak on social media and say, this is what happened to me. I want to be heard. I want to get justice. So far, the Ukrainian authorities have detained, tried, and sentenced only a handful of Russians for war crimes in person, and one for conflict-related sexual violence. Привіт! Добрий день. Привіт! Що ви? Відпочивали? Ну, трошки. Саша вчера в музее сказал одну очень интересную вещь. Геринг до конца верил в то, что ему не будет наказания. Вот. Это то же самое касается российских солдат. Они верят, что ничего не будет. Изоляцию сделал народ, а не Путин. И изоляцию охраняли в том числе россияне, российские солдаты, и в том числе украинские коллаборанты.
Ну, всі є конкретні люди, їх 20, щонайменше ті, котрі, я вважаю, що вони робили злочинні дії проти мене. Да. Я знаю їх імена. Я Да. хочу, якщо я не можу досягнути, щоб вони були засуджені, то я буду щомісяця публічно називати ці імена з конкретними доказами. BBC Eye was able to verify that there are over 93 detention centers in occupied Ukraine used for civilians and prisoners of war, and around 102 in Russian territories. According to the Ukrainian's Parliamentary Commissioner for Human Rights, more than 16,000 Ukrainian civilians are currently detained or have disappeared. Ludmila has returned from Nuremberg to Kiev, where she's rebuilding her life after detention. Я з чоловіком ходила сюди вигулюватися на прогулянку. І ми побачили, що тут є притулок, я зайшла, побачила куточок цих кліток, де вони там зберігаються. Я відчула таку рідну душу, котра також сидить в цій клітці. За собачими мірками це майже як мені 62. І в нього нема свого дому. І мене також відібрали мій дім. У мене його не залишилось. Розповіли трошки про його історію, що з ним щось таке відбувалося в минулому. І він не довіряє людям, він асоціалізований. Він живе у клітці. Я також майже 3 роки я жила в клітці. Since she was freed, Ludmila has been renting a flat in Kyiv with her husband. The Russians occupied her hometown of Novoazovsk in 2014. Later, when she was detained, Ludmila lost almost everything. Це я з Міртою. Це моя собака, котру вбили. За цим столом ми постійно збиралися з друзями влітку. Я така сильна була дівчинка. Коли мене заарештували, вони відібрали від будинка ключі, а оскільки наша Мірта, вона просто бігала по двору, то і, мабуть, їм заважала, мабуть, на них кидалися. Вони палкою перебили їй хребет. The men who arrested Ludmila in October 2019 were from the MGB, the pro-Russian Ministry of State Security of the occupied parts of the Donetsk region. Так, одного чоловіка я впізнала, він при Україні працював місцева йому поліції дорожній. Це Юрій Тімірбек. Ludmila thinks a flag she cherished, given to her by Ukrainian soldiers for her support, was the catalyst for her arrest. Цей прапор в схованці досі знаходиться там. Тому що під час обшуку цей прапор не знайшли просто. Того ж дня мене привезли у місто, котре я потім дізналася, що це була ізоляція. Не 3, не 4, а більше людей, чоловіки. А хтось почав мене щипати, вертати і казав: ну, не персик, звісно, ну і не курага, ізюм. Вони оцінили так моє тіло. 2 weeks later, she was taken from her cell to the second floor. Я тоді думала, що це станеться щось взагалі щось страшне, нехороше. Другий поверх – це нехороша подія. Зняли з мене той мішок, я побачила
цього Тімірбека і Коваля. Ludmila's arresting officer, Temirbek, was there again, accompanied by a man with a Russian accent called Koval. Там був стіл, Тімірбек сидів, а Коваль стояв. І Тімірбек такий був, як начебто єхідний, сміявся, щось єхідне щось казав. А у Коваля були дуже оці очі колючі. Сказав, що щось про релаксацію для хлопців військових, котрі мають сюди приїхати. І він сказав, що є старан, але рот робочий, бо багато балакаю. І я пам'ятаю, він поклав мені свої пальці в рот. Ludmila says she was sexually assaulted by Koval. Це знадобиться. Це знадобиться. Ти вже все? Ні. А включи витяжку. Ludmila struggles to eat normally after her ordeal in detention. One reason is an incident with a senior guard called Yermak. Я дуже різко схудла за перші ці тиждень, там декілька днів. Єрмак подумав, що я об'явила цю голодовку. Це був ще один раз. І почав орати і сказав, що для мене, для сутки будуть готувати окремо. Ludmila was forced to eat uncooked food mixed with soil and garbage. І казали, щоб я сиділа там під камерою і їла. Я брала це в рот, але випльовувала, але ці залишки, вони залишалися. Цей вкус цієї їжі і залишиться на все життя. To find Ludmila's alleged abusers, BBC Eye worked with Bohdan Kosakhatko, an investigator who uses open sources known as OSINT. This assignment builds on work he's done with investigative organization Truth House. Звісно, що в тенісі є певна тактика, яку треба використовувати. Ти можеш зіграти близько до сітки для того, щоб твій суперник підбіг, витягнути його вперед і потім зіграти в іншу сторону. We asked him to research the evidence against the men Ludmila accuses. Стати на місце тої людини, про яку ти шукаєш, і ставити себе на її місце, і думати, де б я ще залишив би якісь докази, де б я ще залишив якусь інформацію про себе. Намагаєшся зрозуміти її майндсет. Я знаю трохи про вашу історію перебування там, тих людей, які вчиняли злочини там. І більше того, ми працюємо там над встановленням вищої ієрархії і всієї, скажімо, структури, з верху донизу. Власне, серед тих осіб, яких ви знаєте, це Тімірбек. Using leaked data and social media, Bohdan has found the man Ludmila thinks arrested her and was present when she was sexually assaulted. He was a traffic policeman before the occupation. Нам вдалося встановити його номери телефонів, всі, які він в тому числі використовує зараз. По суті, він буквально приховує свій цифровий слід, як тільки може. He studied Ukrainian language at university and had sworn allegiance to the Ukrainian state as a policeman.
But the Ukrainian authorities accuse him of abandoning this oath to join the MGB, Ministry of State Security for the pro-Russian administration. He's married with a daughter and grandchild. Я його востаннє бачила, цього Темірбека, наприкінці 21-го року, на початку 22-го року. І він тоді сказав, що, тварь, надієшся на обмін, но повезуть тебе на етап в Сибір. І це я востаннє його бачила тоді. Bohdan has not managed to identify Koval, the man with the Russian accent who sexually assaulted Ludmila. He thinks he was operating under a false identity, common practice for FSB in Ukrainian-occupied territory, but this can't be confirmed. Bohdan moves on to Yermak, the senior guard who Ludmila says made her eat garbage. Насправді про Єрмака також багато вже є зібрано і відомо. Ludmila heard his voice many times but never saw his face. Той раз, коли прийшов знайомитися цей Єрмак, я вдягла мішок і повернулася обличчям до стіни, руку за спину. Почав кричати: «Так ти за Україну?» Я сказала, що я за справедливість. І після цього він почав мене бити. Ось так, це його фото з дружиною. Yermak has been exposed by journalists already as a guard in Izolatsia. It's not clear whether he's working there today, but still lives in the area. The photos of him and his family, here on holiday in occupied Crimea, show him apparently enjoying life. Це його фото родини. Ось таке теж виглядав. Ну, він, власне, зліва. Це один з його найкращих друзів справа. He's seen here with his daughter, who does dancing lessons. У нього, ну, та родина, яку ви бачили, вона повним складом, вони так і живуть. Він також певний позивний, насправді його прізвище – це Єрьомічев. Ну, Єрмака я побачила вперше. Сподіваюсь побачити на скам'ї підсудних. Угу. Back in February 2022, Ludmila was in her third year of detention when Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. Russian forces occupied more areas, including towns and villages near Kyiv. Ukrainian security services released calls they say were intercepted between Russian soldiers during that year. The soldiers seem to refer to war crimes. The BBC has not been able to verify these intercepts. Я домой хочу, блядь. Я не могу. Доверил. Блядь, это вообще пиздец. Дети, блядь, нас никто тут ненавидит, сука. Наши солдаты насилуют этих женщин, блядь. Дебилы. В соседней вон деревне вообще пацаны и контузии словили, что ли, что, я не знаю. Просто пошли, блядь, говорят, женщину взрослую, изнасиловали и 16-летнюю девчонку. Я була на 4-му місяці вагітності, коли я попала в окупацію. От з приходом Російської Федерації, з вторгненням в нашу країну, в наше село, я ніколи не думала, що може таке відбуватися, отакі злочини, тим більше в такому сучасному світі. Така, знаєте, нелюдяна жорстокість. Irena, not her real name, asked to stay anonymous. She had sought refuge in her parents' village near Kyiv as Russian troops advanced. Her husband was in another city. Ми з сином, його дівчиною, поїхали в село наше до батьків і лишилися тут. І 27-го числа ввечері
Каже син, що от російські війська вже тут рядишком. Але ми були в будинку, ми не виходили. І от вони йшли отак, знаєте, і з автомата стріляли над забором. От їм так захотілося. Рвались в кімнату, де була невістка. Я говорю, не трогайте її, дівчинці 17 років. Вони нас роздягнули, були домагання. Були домагання на очах у сина. Да. Це було зґвалтування мене і невістки. Знаєте, російських хлопців не зупинило ні вік невістки, ні моя вагітність. Ukrainian security services intercepted and released a now notorious recording of a phone call which journalists were able to establish was between a Russian soldier in Ukraine and his wife. Так, ты давай там украинских баб насилуй, да, и ничего не говори, понятно? Я сегодня убить Насиловать, и тебе ничего не говорить? Да, чтобы я ничего не знала. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. Хорошо. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. In early March 2022, Russian forces occupied Kherson. Oleksiy Sevak is a sailor from the city. Так 17 лет в морях и был. Честно, лучше, чем дома, нету нигде. И с женой больше 20 лет вместе, как бы. Строил дом, там, ну, строили свою семью, свою судьбу. Идите домой! In the first month of Kherson's occupation, there were food shortages. Чистили картошку, все это, ну, суп, каши варили. Ну, так у нас больше 200, ну, несколько сотен людей, ну, стариков. В основном, ну, такие, кто нуждался, ну, кормили. Ну, изготавливал там баннеры какие-то, там, чучела, листовки, там. Ну, как я всю оккупацию там флаги вешал, ну, крутился как мог, сопротивлялся как мог. Hundreds of civilians were arrested in what pro-Russian reports called a crackdown on terrorists. ФСБ предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Когда, ну, тебя могут из дома забрать, тебя могут посреди улицы схватить, забрать. Ты можешь просто исчезнуть откуда угодно. Задержали меня на 6-м месяце оккупации, это 25 августа. Oleksiy was taken to the Kherson Temporary Detention Center, formerly a police facility. Меня посадили к ближайшей комнате, там, где пытали соседа. И я слышал, что они у него спрашивают, и что он отвечает. И это мне многое дало, ну, сыграть там свою игру и как выжить. Там, предметами, пытками и так далее. То есть от сексуального там гениталии, эти электрострум. Один из хлопчиков, и тоже из наших, из мережи, сказал, ну, такая красивая фраза, ну, некрасивая фраза, но такая описывающаяся. Мы там были в человеческом зоопарке. Але в окремих випадках по Херсону там і катували ФСБшники самі теж. Так, я знаю.
І я б, з деяких випадків там було удари по почкам і що таке, але Ladislav Chirik works with Bogdan. He's been investigating the leadership of the Kherson Temporary Detention Center under Russian occupation. на той момент командиром був Андрій Співак, або його люди, яких тримали на території ізолятору, знають як Злий. Він є поліціянтом з Омську, і з його появою з'явилися також такі правила, що люди, які перебувають в камерах, вони мали знати гімн Росії. Як тільки камери відкривалися, вони мали кричати «Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу!». Тобто ця людина затримує проукраїнських людей і ламає їх. Готовили на этап, дальше ввести в Россию, в сторону Крыма, и там дальше не знаю куда, как все растворяются. In November 2022, the Ukrainian army liberated Kherson. They found that Russian forces had emptied the Kherson temporary detention center of prisoners. Благодаря наступу ЗСУ они быстро текали, и мне просто не хватило места в машине в этом. То есть настолько было забито людьми, что даже я вот такой худенький туда уже не влез. И это было мое счастье. Как многие скажут, наверное, кто вернулся из плена, мне повезло, мне фартануло. Із сльозами на очах виходять із автобусів українські жінки, цивільні та військовослужбовиці. As part of an exchange of Russian prisoners of war for Ukrainian female prisoners, Ludmila was freed in October 2022. Прийшли мої друзі, і вони стоять, плачуть, а я усвідомлюю, що я не можу плакати, у мене нема сліз. Мені повезло, що все ж таки обмін стався. Але розуміння того, скільки там дівчат залишилось, мені не надає це розуміння насолоджуватися свободою і жити спокійно зараз. Ludmila began to support women still in detention. Ми намагаємося відстежувати історії жінок, про котрих нам відомо, рідних, котрих до нас звертаються з допомогою, по допомогу для цих жінок. Ludmila helps arrange parcels for prisoners from family and supporters. Доброго дня. Так, відправочка. As no post can be sent directly from Ukraine to occupied areas, she relies on a secret network of helpers abroad and living under occupation. І там ціла цепочка людей в цьому була задіяна. А вони не знали цю людину, але вони розуміли, звідки. Those who've since been released have told her how much the parcels meant to them. Ці посилки доходили до тих дівчат. І вони розповідали, як вони їх отримували, як їх розпечатували. Неважливо, що в тій посилці було. Для мене було важливо, що ця посилка – це свідчення того, що за мене борються і про мене пам'ятають. Я вас запрошую. Ти нас запрошуєш? Ти нас пригощаєш? Да. 13-14 дорожка, пошлите. Ludmila and Oleksiy meet often as part of their work helping survivors of Russian-run detention. Це спільнота, де ми не обговорюємо ці болі, історії, якщо немає такого бажання або потреби. Але кожна з нас знає про іншу, що вона пережила. І кожна з нас вчиться у іншій або бути сильною. Oleksiy's group supports men who were tortured in detention, including sexualized torture.
Я теперь советую ребята, и, причем не просто там, а максимально пытаюсь сопроводить, потому что знаю там качественно, хорошая помощь и то, что надо человеку. 6 штук будет. 6? Да, таких, человек 50-60 смогут. Oleksiy is working with Ukrainian prosecutors to bring to trial those responsible for the crimes committed in the Kherson Temporary Detention Center. У меня надежда на наследство, потому что правосудие должно восторжествовать. Ukrainian troops liberated Irana's village, but then came news about her husband. Чоловік пішов воювати, захищати державу. І на 7-му місяці він загинув. І моє фізичне тіло, звісно, сказало, я в ужасі, я устала. Але народження сина – це такий, як переключатель був для мене. А тут раз таке чудо, тут таке маленьке чудо. We brought Irana into Kiev. She's meeting Bogdan, who's looked into her case. Показати вам, щоб ви подивилися, чи можете ви пізнати, зокрема, цю людину. Ukrainian prosecutors have formally accused 2 Russian soldiers of a number of rapes in her area. Я покажу вам зараз. Це, мабуть, давня фотографія. Так, це достатньо давня фотографія. Зараз я покажу. Того, що в житті він тоді був набагато старший. Покажу зараз інше фото. Irana can't recognize this individual. Ви мені руки покажіть. Руки показати? Він руки тримав на автоматі і на ножі. Ага. Bogdan moves on to the other soldier that Ukrainian prosecutors have accused. Це фотографії із Шахматова, котрий... Оцей дуже схожий. Цей 100%. Да, оцей 100%. Vadim Shakhmatov is 34, married and probably has a daughter. He's from southwest Russia. He's pictured with friends who appear to have served in the Marines together a decade ago. А яка должность у Шахматова була? У Шахматова була старший снайпер відділення стрілкового взводу стрілкової роти. Вони обидва з 15-ї бригади, яка вважається миротворчою. По площади Куйбышева идет единственная в сухопутных войсках отдельная мотострелковая Александрийская бригада миротворческих сил. This shows the motorized rifle 15th Brigade before the full-scale invasion. This photograph shows the brigade's commander, then Colonel Andrei Marushkin. And this is a recruitment video encouraging men to join the brigade. У нас є задачі, ми їх виконуємо. Їх відбирають там з особливими вимогами, що вони повинні знати англійську мову, там бажано ще якусь одну, там підвищені вимоги до фізичної підготовки. Але ви кажете, що Шахматов точно? Так. Да. Якщо чесно, то здійснилась моя мрія, докопатися до правди. During their investigation for the BBC, Bogdan and Vladislav have helped back up our contributors' evidence on their alleged perpetrators. The names and whereabouts of these men shed some light on the scale and complexity of the alleged abuses under Russian occupation. Temur Bek, a Ukrainian traffic cop turned collaborator in the Donetsk region. He's accused by Ludmila of complicity in sexual assault. Yermak, a Ukrainian collaborator with a senior role in Izolyatsia, accused of torturing prisoners. Spivak, a Russian accused of running a facility in Kherson
where civilians were tortured. He's registered his car as a taxi in his hometown of Omsk. Shakhmatov, a sniper in a Russian so-called peacekeeping brigade, accused of many rapes in one day. 4 men still free, but with many witnesses to multiple crimes and substantial evidence suggesting their guilt. The BBC contacted them with these allegations, but they did not reply. This year, the UN added Russia to its blacklist of sexual violence in conflicts. Russia's UN ambassador called the allegations groundless lies that once again portray Russia as a villain. Уламки російських дронів виявили в самому серці столиці на порозі будівлі парламенту. Інформації про постраждалих працівників урядового кварталу чи перехожих немає. With no end to the conflict in sight and Kyiv still under Russian attack, the job of prosecuting perpetrators falls to Anna Sosonska, who leads the General Prosecutor's team working on conflict-related sexual violence. Заходьте. Я б хотіла вибачитися за ці умови праці, але не я в цьому винні росіяни, тому що нещодавно сталася атака чергова на Київ. Це був дрон. Можете побачити фрагмент входу, і воно пішло в стелю. Ukrainian prosecutors have formally recorded 398 incidents of conflict-related sexual violence. Наші найменші постраждалі на момент вчинення сексуального насильства стосовно неї російським військовослужбовцям їй було 4 роки, а найстаршій їй було 82 роки жінці. То у нас дуже велика різниця між кількістю постраждалих чоловіків і кількістю постраждалих жінок. І це показує нам, що насправді сексуальне насильство – це методика ведення війни, як я люблю завжди повторювати, найбільш дешева і найбільш ефективна і дієва. Anna is gathering evidence for the court which will formally accuse alleged perpetrators in absentia, hoping that other countries will help Ukraine detain them. Як я це бачу, що має бути створений реєстр воєнних злочинців, він має бути один, уніфікований. Це list of shame тих, хто це робить, погоджує і цим деревує. Так, ты давай там украинских баб насилуй, да, мне ничего не говори, понятно? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. One of those now on the wanted list is Olga Bykovskaya, the woman who encouraged her soldier husband, Roman, to rape Ukrainian women. She was tracked down by journalists, and in spring 2025, a Ukrainian court sentenced her to 5 years in absentia. Lyudmila has a chance of her case going to trial at the European Court of Human Rights. But what Ukrainians really want is a Ukrainian Nuremberg. Для мене справедливість не помста. Для мене справедливість – це закон, котрий має визначити, що ці люди намисно, скеровано чинили те, що вони чинили. За те, щоб вони були покарані по закону. Якщо не знайдуть Коваля, якщо Тимірбек не буде в тюрмі, то для мене справедливістю буде те, що їх імена, як злочинців, як катів, буде відомо їх дітям. Це також буде справедливість.